चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કોસ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય બિન પ્રમાણિત જ્યારે કોસ હતો આપણી પાસે ત્યારે એ મૂલ્ય ગણવા માટેની વાત કરી। આજે આપણે જે વાત કરવાની છે એ છે સંતુલન અચળાંક એટલે કે કેસી, એના વિશેની જે છે વાત કરવાની છે। સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય કઈ રીતના નક્કી કરવામાં આવે આપણા જે સમીકરણ ઉપરથી બિન પ્રમાણિત કોસનું જે સમીકરણ છે ઈ સેલ બરાબર E0 સેલ बराबर -0.059 log निपजनी सांद्रता छेदमा प्रक्रियकनी सांद्रता एना उपरथी आपणे संतुलन अचळांक केसीनुं मूल्य कई रीतना नक्की करी शकाय एना विशेनी वात करवानी छे। बराबर, तो आपने एटली खबर छे, पहला तो बेजिक तमने संतुलन अचळांकनी माहिती आपूं के भाई संतुलन अचळांक बराबर। संतुलन अचळांकनो सिम्बोल आपने खबर छे के त्रण अलग अलग तमे 11th में केपी केसी आ बे अलग अलग संतुलन अचळांक जे छे तमे जोई लीधा। केपी एटले के भाई जेनी अंदर वायु अवस्था माटेनी प्रणाली होय त्यारे आपणी पासे संतुलन अचळांक जे छे केपी आवे अने केसी एटले कंसंट्रेशन उपरथी संतुलन अचळांक केसी लखवामां आवे। तो के एटले छे शुं प्रेक्टिकली के नो मतलब आवो थाय छे के निपज ना छेदमां प्रक्रियक एटले एनो मतलब एवो थाय के निपजनी सांद्रता छेदमा प्रक्रियकनी शुं लखशुं सांद्रता, निपजनी सांद्रता छेदमा प्रक्रियकनी सांद्रता એટલે કે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક। સંતુલન અચળાંક કેનો પ્રેક્ટિકલી મીનિંગ એવો છે કે નિપજની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા। બરાબર, તો હવે કઈ રીતના ગણી શકાય? તમે આગળ એક ક્યુસી પણ ભણી ગયા, એ પણ જે છે નિપજ ना छेदमा आपणे शुं लखता था प्रक्रियक। बराबर, आवुं एक संतुलन अचळांक में क्यूसी पण तमे संतुलन चेप्टर में भणी गया छो 11th में। आ पण ई ज छे के बराबर निपजना छेदमा प्रक्रियक, पण बे वच्चेनो डिफरन्स छे। ई बे वच्चेनो जे डिफरन्स छे ई खास बहु महत्वनो छे। ई मोटा भागना विद्यार्थीओने खबर नथी होती के भाई बेयनुं सूत्र पण सरखुं आवे छे। तमे एम कहो के मानी लो के आवी रीतना एक प्रक्रिया छे के भाई ए ना ए मोल, बी ना बी मोल है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, सी ना सी मोल है, डी ना डी मोल है। ए ने बी प्रक्रियक है, सी ने डी निपज है, स्मॉल ए बी सी डी ई शू है तो कि मोलनी संख्या है। तो बे माटेनुं सूत्र तमे आनुं केसीनुं सूत्र लखवा जाओ, संतुलन अचळांक के लखवा जाओ तो आवी रीतना सूत्र आवे कि सी नी सी घात, डी नी डी घात छेदमा ए नी ए घात અને બી ની બી ઘાત, આવું સૂત્ર આવે। બરાબર, ક્યુસી નું સૂત્ર લખવા જાઓ ક્યુસી તો પણ આવું સૂત્ર લખાય, સી ની સી ઘાત, ડી ની ડી ઘાત, એ ની એ ઘાત, બી ની બી ઘાત। બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખાસ ધ્યાન રાખજો। હું જે બોલું છું કે જ્યારે પણ પ્રક્રિયામાં સંતુલન અવસ્થા જ્યારે હોય ત્યારે તમે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક કરો તો એ જે આવે છે એને શું કહેવામાં આવે તો કે એને જે છે ક્યુસી જે છે કહેવામાં આવે। શું કહેવામાં આવે? ક્યુસી। સંતુલન સિવાયના કોઈ પણ સમયે તમે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક કરવા જાઓ તો એને કહેવામાં આવે કે કહેવામાં આવે, એટલે કે કેસીનું મૂલ્ય દર્શાવે। પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ હોય તમે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક કરી નાખો તો એ કેનું મૂલ્ય દર્શાવે। प्रक्रिया पूरी थवानी तैयारी में होय त्यारे निपजना छेदमां प्रक्रिया करना हो तो एनु केनु मूल्य दर्शावे। पण ज्यारे संतुलन अवस्था होय त्यारे जे निपजना छेदमां प्रक्रिया करवामां आवे तो एने कहेवामां आवे शुं तो के एने कहेवामां आवे क्यूसी। तो आ बे वच्चेनो डिफरन्स खबर पड़ी गई। संतुलन समये शुं आवशे तो क्यूसी, संतुलन सिवायना समये केनु मूल्य दर्शावे। तो हवे आपने खबर पड़े कि एनु मूल्य गणाय केवी रीतना। तो आ तमने सूत्र खबर है, आपणुं जे सूत्र है बिन प्रमाणित कोष माटे, बिन प्रमाणित कोष जे छे एना माटेनुं सूत्र आपने खबर है कि संतुलन अचळांक नी गणतरी केवी रीतना करवामां आवे के नी गणतरी। बराबर, तो सौथी पहेला आपणी पासे जे सूत्र है ई सेल बराबर आवुं सूत्र है E0 सेल -0.059 छेदमां n छेदमा एन लॉग આવી રીતના લખી છે ને આપણે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક। શું લખી છે? નિપજની સાંદ્રતા છેદમાં
પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. આવું સૂત્ર છે આપણું નનસ સમીકરણ. એ સમીકરણ જે છે એના ઉપરથી તમે સંતુલન અચળાંક કઈ રીતના ગણી શકાય. તો આપણે એટલી ખબર છે કે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક તમે લખવા જાઓ એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? કે લખી શકો. સંતુલન અચળાંક શું લખશો? આની જગ્યાએ કે. બરાબર. તો આની જગ્યાએ તમે આવું સૂત્ર લખી શકો નેક્સ્ટના પછીનું કે ભાઈ ઈ સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 છેદમાં n log શું લખી શકાય? કે સી અથવા તો કે જે છે એ દર્શાવી શકો. બરાબર. આની જગ્યાએ શું લખી શકો? 2 જ મિનિટ. આની જગ્યાએ શું લખી શકો છો તમે? કે log કેસી જે છે એનું મૂલ્ય તમે દર્શાવી શકો. તો હવે આપણો જે કોષ છે પેલો બિન પ્રમાણિત એટલે કે સૌથી પહેલો ગેલ્વેનિક કોષ, એના માટે સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરી. શું આ લખીશ? ગેલ્વેનિક કોષ માટે, ગેલ્વેનિક કોષ જે હતો એના માટે સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય નક્કી કરવું હોય તો કઈ રીતના નક્કી કરી શકાય? બરાબર. એમાં પ્રક્રિયા ખબર છે. એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયા શું હતી? ઝીંક. ઝીંકમાંથી શું બનતું હતું? Zn+2 2 ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડતા હતા. બરાબર. કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા શું હતી? Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શું બનાવે છે? Cu. બરાબર. આ એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયા, આ કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા, 2 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ, ડાબી બાજુ Zn Cu+2, જમણી બાજુ શું વધે? Zn+2 વત્તા Cu. આવી રીતના પ્રક્રિયા કાંઈક આપણી પાસે હતી. ચાલો હવે આપણે સંતુલન સમય હોય ત્યારે આ સૂત્રમાં 2 વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. સંતુલન સમય જ્યારે હોય ત્યારે ઈ સેલ એટલે કે કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય તમને ખબર છે કે સાંદ્રતા માની લો પહેલા પાત્રમાં જે છે શું થતી હતી? વધતી જતી હતી. Zn+2 ની સાંદ્રતા વધતી જતી હતી. બીજા પાત્રમાં સાંદ્રતા ઘટતી જતી હતી. Cu+2 ની સાંદ્રતા ઘટતી જતી. સંતુલન જ્યારે સમય આવે ત્યારે હંમેશા માટે પ્રક્રિયાનો વેગ એટલે કે જેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનતું હોય એટલા જ પ્રમાણમાં નિપજના અણુઓ પાછા પ્રક્રિયકમાં રૂપાંતર થતા હોય. એટલે કે એનો મતલબ એવો થયો કે સંતુલન સમય જ્યારે હોય ત્યારે કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કેટલું લખવામાં આવે? 0 વોલ્ટ લખવામાં આવે. તો 2 વસ્તુ હું અહીં લખું છું કે સંતુલન સમયે ઈ સેલ એનું મૂલ્ય કેટલા વોલ્ટ હોય? 0 વોલ્ટ હોય છે. 0 વોલ્ટ હોય છે. બીજી વસ્તુ સંતુલન સમયે કે એટલે એનો મતલબ શું થાય? નિપજના છેદમાં શું લખી શકો? પ્રક્રિયક લખી શકો. નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક. તો હવે આ સૂત્રમાં તમે જુઓ જે ઈ સેલનું સૂત્ર જે આપણી પાસે છે એમાં ઈ સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 છેદમાં n. એટલે આ પ્રક્રિયા માટે n ની કિંમત 2 log અહીંયા લખીશ કેસી લખી નાખું ચાલે ને? નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક એટલે કેસી મેં લખી નાખ્યું. કે નું મૂલ્ય દર્શાવી દીધું. બરાબર. ઈ સેલની કિંમત તમને ખબર છે કેટલા વોલ્ટ લેવાની છે? 0 વોલ્ટ લેવાની છે સંતુલન સમય હોય તો. E0 સેલની કિંમત બધાને ખબર છે. પહેલો ગેલ્વેનિક કોષ માટે હંમેશા માટે E0 સેલ એની કિંમત કોપરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેટલું છે? 0. અહીં લખીશ કોપરનું E0 Cu+2 માંથી Cu બરાબર છે 0.34 વોલ્ટ. E0 Zn+2 માંથી Zn બરાબર છે -0.76 વોલ્ટ. તો આ બેનું તમે સાદુરૂપ આપો તો આનો E0 સેલની કિંમત 1.10 વોલ્ટ આવે છે. 0.0295. અહીંયા હું લખીશ log કેસી. આવું થશે. આ બે મૂલ્ય ઉપરથી આ કિંમત ખબર પડી ગઈ કઈ રીતના આવી કેથોડ માઇનસ એનોડ કર્યું. બરાબર. ચાલો હજી સાદુરૂપ આપો અને ઓલી બાજુ લઈ જાઓ એટલે આવું થશે. નેક્સ્ટ એના પછી 0.0295 log કેસી બરાબર શું આવશે? 1.1. એટલે log કેસી બરાબર શું થાય? 1.10 0.0295. તો આ બેનો ભાગાકાર કરો તો એનો મતલબ જવાબ કેટલો આવશે? 0.0 જે છે 37.288 જવાબ આવે છે. તો log કેસી બરાબર આવું આવ્યું. log કેસી બરાબર 37.288. તો કેસી બરાબર શું લખી શકાય? એન્ટી લોગ 1/log અને નીચે જવા દેવાનો. એ એક તો હોય જ, 1/log એટલે એન્ટી લોગ. એન્ટી લોગ કોનો જોવાનો?
37.288. તો અહીંયા હું લખીશ સૌથી પહેલાં એન્ટીલોગ જો હોય તો પોઈન્ટ પહેલાં જેટલા નંબર હોય 37 છે તો 37 હોય તો એને 10ની કેટલી ઘાત લખવાની 37 ઘાત. બરાબર. એન્ટીલોગ હંમેશા પોઈન્ટ પછીનાનું જોવાય. પોઈન્ટ પછી કેટલા છે 0.288 છે તેનો એન્ટીલોગ જોવા જાઓ 0.28નું 8માં તમે એન્ટીલોગના લોગ ટેબલમાં જુઓ તો કેટલો જવાબ આવે છે તો કે 1941 જવાબ આવશે. જોવો જોઈ 1941. પણ અહીંયા એક પછી પોઈન્ટ એન્ટીલોગમાં ફિક્સ રૂલ છે એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો. તો એનો જવાબ આવે 1.941 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત થાય 37 ઘાત થાય. તો સૌથી પહેલો કોષ રહ્યો ગેલ્વેનિક કોષ. ગેલ્વેનિક કોષ માટે સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 1.9 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત થઈ 37 ઘાત થઈ. રેડી. આવી રીતના કોઈ પણ બે અર્ધકોષ ઉપરથી આ જવાબ જે છે યાદ રાખવાનો 10ની 37 ઘાત કેનો છે તો કે ભાઈ ગેલ્વેનિક કોષ માટે. ગેલ્વેનિક કોષ માટે સંતુલન અચળાંકની ગણતરી આ રીતના કરી શકાય. ચાલો હજી એક આવો એક્ઝામ્પલ લખી જેની અંદર સંતુલન અચળાંકની ગણતરી તમારે કરવાની થાય. બરાબર. બે અલગ અલગ અર્ધકોષ ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકો. તો હજી એક ઉદાહરણ લઈ કે ભાઈ કેવી રીતના આના ઉપરથી સંતુલન અચળાંક જે છે ગણી શકાય. બરાબર. એક રકમ લઈ આપણે. ચાલો આવો એક પ્રક્રિયા તમને આપેલી છે કે સીવ કોપર અને અહીંયા લખી એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કોપરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એ છે 0.34 વોલ્ટ. સિલ્વરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય 0.80 વોલ્ટ છે. તો પ્રક્રિયા લખી શું કરવાનું છે તમારે સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરો. આવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. બે અલગ અલગ રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય આપેલા છે. પ્રશ્નમાં તમને પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે સંતુલન અચળાંક એટલે કેસીનું મૂલ્ય તમારે ગણી નક્કી કરવાનું છે. તો કેવી રીતના નક્કી કરી શકાય એના માટેની આપણે વાત કરી. સૌથી પહેલું કામ તો તમને ખબર પડી જાય એના ઉપરથી કે જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધારે એનું હંમેશા માટે શું થશે ભાઈ રિડક્શન થશે. જેનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઓછું એનું હંમેશા માટે શું થશે ઓક્સિડેશન થશે. તો આ બેમાં તમે જોઈ શકો કોનું વધારે લાગે. તમે આ બેમાંથી વધારે કોનું લાગે ભાઈ આનું વધારે લાગે એનું વધારે લાગે તો એનું હંમેશા માટે શું થવાનું છે રિડક્શન. ઓછું કોનું લાગે આનું ઓછું લાગે તો એનું શું થવાનું છે ઓક્સિડેશન. તો પ્રક્રિયા લખતા આવડશે બાળકો કે ભાઈ એનોડ ઉપર આમ લખાય સીયુમાંથી શું બનતું હશે Cu+2 2 ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે. કેથોડ ઉપર સિલ્વરનું રિડક્શન હવે બધાને લખતા આવડી જાય 2Ag+ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે શું બનાવે 2Ag બનાવશે. બરાબર. કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા લખી. ચલો ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ. ડાબી બાજુ વધ્યું Cu વત્તા 2Ag પ્લસ જમણી બાજુ હું વધ્યું Cu+2 2Ag. આવું થઈ ગયું. બાજુમાં તમારે શું કરશું E0 સેલનું મૂલ્ય ગણવું પડશે. E0 સેલનું મૂલ્ય કઈ રીતના નક્કી કરાય કેથોડ માઇનસ એનોડ ઉપરથી ભાઈ. E0 સેલનું મૂલ્ય સૂત્ર આપણી પાસે છે જ કેથોડ માઇનસ એનોડ બે જગ્યાએ કયું મૂલ્ય RED રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય. કેથોડમાં કોણ છે સિલ્વર છે 0.80 -0.34 કોપર આપેલું છે કોપર આપેલું હોય તો કેટલું લખવાનું 0.34 0.80 - 0.34 ચલો બાદ બાકી કરો 0.80 - 0.34 કેટલો જવાબ આવે 0.80 - 0.46 આનો જવાબ આવે 0.46 વોલ્ટ. આ તમને મળ્યું E0 સેલ. આપને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે સંતુલન અચળાંક કે એનું મૂલ્ય નક્કી કરો. બરાબર. કેનું મૂલ્ય કેવી રીતના નક્કી થશે એના ઉપરથી. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કેનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે આપણું સૂત્ર શું છે E સેલ બરાબર E0 સેલ -0.059 n એટલે 2 લોગ નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક. પણ એની જગ્યાએ હું કેસી લખી નાખું ને હવે તો તમને બધાને ખબર પડી ગઈ આટલા લેક્ચર ઉપરથી. હવે ડાયરેક્ટ શું લખીશ
કે લખી શકો અથવા કે કેસી લખો. આ તો ખબર જ છે કે સંતુલન સમયે ઈ સેલ નું મૂલ્ય કેટલા વોલ્ટ હોય? 0 વોલ્ટ લેતા. રેડી? સંતુલન સમયે ઈ સેલ નું મૂલ્ય કેટલા વોલ્ટ લેવાનું? 0 વોલ્ટ. તો આવું થશે 0 વોલ્ટ બરાબર E0 સેલ ગણી નાખો 0.46 માઇનસ 0.0295 log કેસી. આવું થશે log કેસી. આનું સાદું રૂપ અહીંયા લખી નાખ્યું. આ બાજુ લઈ જાઓ 0.0295 બરાબર શું થશે? 0.0295 log કેસી બરાબર 0.46. તો log કેસી બરાબર 0.46 ભાગાકારમાં શું આવશે? 0.0295. ચાલો ભાગાકાર કરો. ભાગાકાર કેટલો આવે છે? 15.59 આવશે. જોવો જોઈએ, ભાગાકાર કરીને જોવો જોઈએ બધાએ. 15.59 આવું જે છે ભાગાકાર આવશે બેનો. રેડી? હાલો હવે કેસી બરાબર શું થશે? એન્ટીલોગ કોનો જોવાનો? 15.59. એન્ટીલોગમાં હમણાં જ મેં શીખવાડ્યું પોઈન્ટ પહેલા જેટલા નંબર હોય એને 10ની ઘાત કરવાની છે. 10ની ઘાત કેટલી થશે? 10ની 15 ઘાત. પોઈન્ટ પછીનાનું એન્ટીલોગ 59નું 3માં એન્ટીલોગમાં જોવો તો એન્ટીલોગ કેટલું આવે છે? 3.92. આવું કંઈક આવશે. જોવો જોઈએ 3.92 બરાબર. કેસી નું મૂલ્ય 3.92 ગુણ્યા 10ની 15 ઘાત જે છે જવાબ આવશે. બરાબર? તો આ ખબર હોવી જોઈએ કે આવી રીતના થશે. 4 આંકડા આવશે. મેં 3 લખ્યા છે. 4 આવશે પણ એક આંકડા પછી પોઈન્ટ એટલે 10ની 15 ઘાત જે છે જવાબ આવશે. તો આવી રીતના તમને સંતુલન અચળાંક જ્યારે પૂછેલો હોય તો કેવી રીતના ગણાય સૂત્રમાં? 2 વસ્તુ ધ્યાન રાખશો તમે. શું ધ્યાન રાખશો? 2 વસ્તુમાં સંતુલન સમયે ઈ સેલનું મૂલ્ય કેટલા વોલ્ટ લેવાનું? 0 વોલ્ટ. E0 સેલ કેમ નક્કી કરશો? તો કેથોડ માઇનસ એનોડથી. નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક છે તો નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક શું થશે? તો કે નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયકની જગ્યાએ કે લખી નાખશો. બરાબર? કે લખી અને તમે સાદું રૂપ આપો તો તમને સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય જે છે નક્કી કરી શકાય. ચાલો હજી આમાંનામાં થોડુંક આપણે ઓડ એક્ઝામ્પલ ગણી કે કઈ રીતના નક્કી કરી શકાય સંતુલન અચળાંક. ઘણીવાર એવું બને કે 2 અલગ અલગ અર્ધકોષ ઉપરથી તમને પ્રક્રિયા લખતા આવડી જાય. સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય પૂછે તોય તમે ગણી શકો. પણ ઘણીવાર 3 અર્ધકોષ આપેલા હોય તો એનું મૂલ્ય કઈ રીતના નક્કી કરી શકાય? તો એનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે સંતુલન અચળાંક જે છે એ કેવી રીતના નક્કી થશે એની વાત કરી. 3 અલગ અલગ અર્ધકોષ આપેલા હોય તો શું કરશો? પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે. પ્રશ્ન આપણે લઈ એના પછીનો કે જેની અંદર 3 રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય. કેટલા મૂલ્ય આપેલા છે ભાઈ? 3 રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય. 3 રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય હોય તો કઈ રીતના નક્કી કરશો? ચાલો એક છે એફઈનું મૂલ્ય આપ્યું છે E0 Fe +2 આવું આપ્યું છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 E0 Fe +2 માંથી Fe બરાબર 0 પોઈન્ટ આપેલું છે 45 વોલ્ટ માઇનસ 0.45 વોલ્ટ. બરાબર? બીજું મૂલ્ય આવું છે E0 બીજો અર્ધકોષ આપ્યો છે સિલ્વર અને મેગ્નેશિયમ. સિલ્વર Ag માંથી Ag બરાબર આપ્યું છે 0.80 અને હજી એક અર્ધકોષ છે E0 મેગ્નેશિયમ Mg+2 માંથી Mg બરાબર માઇનસ 2.37 વોલ્ટ. મેગ્નેશિયમનું છે માઇનસ 2.37 વોલ્ટ. આ 3 અલગ અલગ આપ્યા છે. બરાબર? 3 અલગ અલગ અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય તમને આપી દીધા છે. પ્રશ્ન એવો પૂછેલો છે કે અમે આ 3 અર્ધકોષમાંથી તમારે 2 અર્ધકોષને જોડવાના છે. કયા 2 અર્ધકોષને જોડો કે જેથી તમને મહત્તમ કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય, મહત્તમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે અને ન્યૂનતમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરવાની છે. પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન લખી દઈએ આપણે બોર્ડ ઉપર. શું પ્રશ્ન છે? મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરો.
બરાબર, સંતુલન અચળાંક કે ગણવાનો છે. કેના માટે? મહત્તમ માટે અને ન્યૂનતમ માટે. ચાલો, મહત્તમ અને ન્યૂનતમનો મતલબ શું કહેવા માગે છે એ સમજી લઈએ પહેલાં. આ ત્રણમાંથી આપણે કયા બે અર્ધકોષને જોડી કે જેથી તમને મેક્સિમમ ડિફરન્સ મળે બેનો. એનોડ કેથોડ માઇનસ એનોડ કરવા જાઓ તો મેક્સિમમ ડિફરન્સ મળે. ચાલો જોઈએ, મહત્તમ એટલે કયા બેને જોડશો? તો એક તો સૌથી વધારે મૂલ્ય હોય એ, એક એટલે કે આ 0.80, અને એક સૌથી ઓછું મૂલ્ય હોય એટલે કે આ સૌથી ઓછું આ છે ને, સૌથી વધારે આ છે. તો આ બેને તમે જોડો તો એ બેનો ડિફરન્સ કેવો આવશે? મેક્સિમમ આવશે. તો મેક્સિમમ આવે એટલે ખબર પડી જાય કે એના માટે કોસ પોટેન્શિયલ જે છે મેક્સિમમ કોસ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય મળશે ને એમાં તમારે ગણવાનું થાય સંતુલન અચળાંક. ન્યૂનતમ કયા બેને જોડો? પહેલા બેને જોડો તો ન્યૂનતમ આવે છે, બીજા બેને જોડો, બીજું ત્રીજું જોડો તો ન્યૂનતમ આવે, કે પહેલું ને ત્રીજું જોડો તો ન્યૂનતમ આવે. તો આપણે જોઈ લઈએ. જો મહત્તમમાં તો ખબર પડી ગઈ, અહીંયા લખીશું સ્ટાર કરીને એક પોઈન્ટ કે મહત્તમ માટે કયા બેને જોડશું? મેગ્નેશિયમ અને સિલ્વર. બરાબર, મેગ્નેશિયમ અને સિલ્વર. ન્યૂનતમ માટેની વાત કરી દઈએ. ન્યૂનતમ માટે કેવી રીતના આવશે? અહીંયા લખશું ન્યૂનતમ અર્ધકોષ, ન્યૂનતમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે કયા બેને જોડો? વિચારો. ચાલો, પહેલાને ત્રીજાને જોડી જોવો જોઈએ. કેથોડ માઇનસ એનોડ કરવા જાઓ. કેથોડ માઇનસ એનોડ એટલે કેથોડમાંની આ બેમાંથી વધારે કોણ છે? વધારે આ બેમાંથી કયું લાગે છે? આ વધારે છે, આ ઓછું છે. તો આમાંથી 0.45 માઇનસ 2.37 આવું થાય ને, કેથોડ માઇનસ એનોડ. તો અહીંયા લખો -0.45 વત્તા 2.37. ચાલો, 2.37માંથી 0.45 બાદ કરો તો જવાબ કેટલો આવશે? તો કે એના ઉપરથી તમે નક્કી કરો, જે કોષ પોટેન્શિયલ આવે એ મૂલ્ય તમે લખી શકો. માની લો બીજા અને ત્રીજાને જોડો તો 0.80 માઇનસ 2.37 એ તો ચાલશે જ નહીં. તો હું મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કોષ પોટેન્શિયલની જ્યારે વાત કરતો હોય ત્યારે પહેલાં આપણે તમારે બે અર્ધકોષને જોડવાના છે. કયા બેને જોડશો કે જેથી મહત્તમ મળે છે? તો આ બેને જોડો છો. બરાબર, બેને જોડો તો મેગ્નેશિયમ અને સિલ્વર. તો સૌથી પહેલાં લો મહત્તમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે કે E0 સેલ તમે નક્કી કરો. કેથોડ EC માઇનસ EA બે જગ્યાએ કયું મૂલ્ય? RED. કેથોડ તરીકે કોણ આવે? સિલ્વર. 0.80 માઇનસ 2.37, 0.80 વત્તા 2.37. ચાલો, આનો જવાબ કેટલો આવે છે? બરાબર, 7, 8 ને 3 11, વધી 1 3.17 વોલ્ટ આવ્યું મહત્તમ કોષ પોટેન્શિયલ E0 સેલનું મૂલ્ય. આના માટે તમારે સંતુલન અચળાંક ગણશો. કેવી રીતના ગણવાનો? સૌથી પહેલાં મહત્તમ માટે આ બેને જોડવાના છે. એક મેક્સિમમ લીધું છે અને એક મિનિમમ લીધું છે. મેક્સિમમ એટલે આ છે અને એક મિનિમમ એટલે આ છે. બરાબર, મેક્સિમમ અને મિનિમમ બે અલગ અલગ વેલ્યુ લીધેલી છે. ચાલો, હવે તો મેક્સિમમ ડિફરન્સ જે છે સૌથી પહેલાં એનોડ અને કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા લખી શકો. એનોડ ઉપર આનું ઓક્સિડેશન થશે, મેગ્નેશિયમ એમાંથી Mg+2 બે ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડશે. કેથોડ ઉપર 2Ag+ બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શું બનાવશે? 2Ag. રેડી, બે ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ. Mg વત્તા 2Ag+ પ્રક્રિયા કરી Mg+2 અને 2Ag. આવી રીતના પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. ચાલો, સૂત્ર લખશો. સૂત્ર શું છે આપણું? E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 છેદમાં n એટલે 2 log Kc. બરાબર, આ તો ખબર જ છે. સંતુલન સમયે કેટલા વોલ્ટ લેવાનો છે? 0 વોલ્ટ લેવાનો છે. E0 સેલ તો આપણે ગણી લીધો. આગળ 3 પોઈન્ટ કેટલા વોલ્ટ આવ્યો? 17 વોલ્ટ આવ્યો. ચલો, અહીંયા મૂકશું કિંમત, અહીંયા બાજુમાં ઉપર લખી નાખશું કે સંતુલન સમયે E સેલ બરાબર 0 વોલ્ટ લેતા અને નિપજ બરાબર સંતુલન અચળાંક Kc નું મૂલ્ય મૂકતા. રેડી, ચાલો મૂકો જોઈએ. આ થઈ ગયું E સેલ એટલે 0 વોલ્ટ બરાબર E0 સેલ 3.17 વોલ્ટ આવે ને, 3.17 લાર્યો E માઇનસ 0.0295 log Kc. હાલો, આને આ બાજુ જવા દો. 0.0295
લોગ કેસી બરાબર 3.17, તો લોગ કેસી બરાબર 3.17 ભાગાકારમાં 0.0295. ચાલો આનું સાદુરૂપ આપી દો જોઈ. 3.17 ભાગાકારમાં મહત્તમ માટેની વાત કરી છે. 3.17 ભાગાકારમાં શું આવે છે? 0.0295, 107.04 આવશે. ભાગાકાર કરો 107 પોઈન્ટ કેટલું આવે છે? 0945, 0945 આવો કંઈક જવાબ આવશે. બરાબર. આ લોગ કેસી આવ્યું, લોગ કેસી, લોગ કેસીની કિંમત આટલી આવી. બરાબર. હવે કેસી હજી આપણે તો કેસી બરાબર એન્ટીલોગ થાય ને. કેસી બરાબર શું લખશો? એન્ટીલોગ. કેસી બરાબર એન્ટીલોગ જોવાનું 107.0945 આનું. ચલો પહેલાં તો પોઈન્ટ પહેલાં જેટલા આંકડા હોય ને 10ની ઘાત, 10ની 107 એન્ટીલોગ જોવાનું. 09નું 4 અને 5માં, 09નું 4 અને 5માં એન્ટીલોગ જોવા જાઓ તો કેટલો જવાબ આવે છે? તો કે ભાઈ 1243, 1243 એટલે 1 પોઈન્ટ. 4 આંકડા જે આવે એન્ટીલોગમાં એમાં એક આંકડા પછી તમારે પોઈન્ટ મૂકવાનો એટલે કે 1.24 × 10ની 107. આ તમને મળ્યું મહત્તમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે સંતુલન અચળાંકની કિંમત. રેડી? હાલો ન્યૂનતમ માટે. ન્યૂનતમ માટે કયા કયા કોષ પોટેન્શિયલ તરીકે લેશું? તો કે ભાઈ એક તમારે લેવાનો છે સિલ્વર અને બીજો લેવાનો છે એફી. સિલ્વર અને એફીનું તમે જોવા જાઓ 0.80 અને 0.45, પહેલું ને બીજું, તો જવાબ આવે છે 1.25. ચલો અહીંયા લખશું ન્યૂનતમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે. શું લખવાનું છે? ન્યૂનતમ કોષ પોટેન્શિયલ માટે એફી અને સિલ્વર, એફી અને એજી આ બેને જોડતા કોણ કેથોડ બને કોણ એનોડ બને નક્કી કરવો જોઈએ. હાલો એફી અને સિલ્વર છે. સિલ્વર વધારે છે, સિલ્વર વધારે છે એટલે સિલ્વર કેથોડ. એફી ઓછું છે, એફી ઓછું છે તો એફી રહ્યો શું બનશે? એફી છે એનોડ બનશે, સિલ્વર કેથોડ બનશે. બરાબર. E0 સેલ કેટલો થશે? બાજુમાં ગણી નાખી. E0 સેલ બરાબર EC માઇનસ EA બે જગ્યાએ RED RED કેથોડ 0.80 માઇનસ 0.45 0.80 વધતા 0.45 બરાબર 1.25 વોલ્ટ જવાબ આવે. E0 સેલ. હાલો E0 સેલ તો મળી ગયો 1 પોઈન્ટ ન્યૂનતમ માટે. ચાલો પ્રક્રિયા લખશો. કયા બેને જોડવાની વાત છે? એફી અને સિલ્વર. વધારે સિલ્વર છે, કેથોડ ઉપર સિલ્વરનું રિડક્શન, ઓછું એફી છે એટલે એફીનું ઓક્સિડેશન. એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયા લખું છું ભાઈ. એનોડ ઉપર શું થશે? એફીમાંથી Fe+2 વત્તા 2 ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડશે. કેથોડ ઉપર આમ લખાય 2Ag પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી 2Ag બનાવશે. રેડી? ચલો નેક્સ્ટ એના પછી ટોટલ પ્રક્રિયા પણ લખી શકો. ટોટલ પ્રક્રિયામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ, ડાબી બાજુ Fe વત્તા 2Ag પ્લસ પ્રક્રિયા કરી Fe+2 અને 2Ag. સૂત્ર લખશો બધાય. E સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 છેદમાં n એટલે 2 લોગ KC લખી નાખું છું ડાયરેક્ટ. E0 સેલ તો ગણી નાખ્યો આપણે ઉપર 1.25 વોલ્ટ. સંતુલન સમય આ ખબર છે કેટલા વોલ્ટ આવે છે ભાઈ? 0 વોલ્ટ આવે છે. બરાબર. અહીં લખવાનું સંતુલન સમયે 0 વોલ્ટ તમે લ્યો તો કેટલા વોલ્ટ જે છે? E સેલની કિંમત 0 વોલ્ટ છે. E0 સેલ આ ગણી નાખ્યો ઈ તો સાદુરૂપ આપશો 0 વોલ્ટ. E સેલની કિંમત બરાબર આવશે 1.25 માઇનસ 0.0295 લોગ કેસી. અહીંયા આવું થશે નેક્સ્ટ 0.0295 લોગ કેસી બરાબર 1.25 એટલે લોગ કેસી બરાબર શું થાય? 1.25 ભાગાકારમાં 0.0295 આવું થશે. 0.0295. ચલો ભાગાકાર કરો. 0.0295 એટલે 42.2297 આવશે. જોઈ લોગ કેસી
બરાબર 42.2295 આવું કંઈક આવશે. બેનો ભાગાકાર કરો. હવે નેક્સ્ટ એના પછી એન્ટીલોગ જોવાનું બધાને આવડે છે. એન્ટીલોગ જોવાનું છે. એન્ટીલોગ કોનું જોવાનું? 42.2295. પોઈન્ટ પહેલા જેટલા હોય એને 10ની ઘાત એટલે કે 10ની 42 ઘાત. એન્ટીલોગ હંમેશા પોઈન્ટ પછીનાનું જ જોવાય. પોઈન્ટ પછી કેટલા છે? 22નું 9 ને 5માં 4 આંકડા આવશે. 22નું 9 અને 5માં 4 આંકડા હોય. 4 આંકડા કયા છે? 16. કેટલું છે જોવો જોઈએ? 1697 જે 1697 જે છે આવશે. 1697. એક આંકડા પછી પોઈન્ટ. એક આંકડા પછી એન્ટીલોગમાં પોઈન્ટ મૂકવાનો આવે. એક રૂલ છે. એટલે 1.6 ગુણ્યા 10ની 42 ઘાત. આ શેના માટે? સંતુલન અચળાંક. ન્યૂનતમ માટે. ન્યૂનતમ કોસ પોટેન્શિયલ માટે કેનું મૂલ્ય. મહત્તમ માટે મેં આગલા દાખલામાં આપણે ગણ્યું કે 1.2 ગુણ્યા 10ની 107 ઘાત આવ્યું. ન્યૂનતમ માટે જે છે આટલો જવાબ આવ્યો. તો આવી રીતના સંતુલન અચળાંકની ગણતરી તમને કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં પૂછી હોય તો કેવી રીતના ગણાય આવડી જવું જોઈએ. સૂત્ર એક જ છે. ઈ સેલ બરાબર E0 સેલ માઇનસ 0.059 છેદમાં n લોગ નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક અથવા તો લોગ કેસી. સૂત્ર એક જ છે. એના ઉપરથી તમારે શું કરવાના છે? અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જે છે નક્કી કરવાના થશે. બરાબર. આમાં કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય, આમાં કાંઈ જે છે તકલીફ પડતી હોય તો ખાસ કરીને તમારે કહેવાનું કે ભાઈ જેની અંદર પ્રેક્ટિસ વધારે કરો. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે સંતુલન અચળાંકનો ગણી લઈએ કે જેની અંદર તમને ટેક્સ્ટ બુકની અંદર પણ જે છે એવો એક્ઝામ્પલ જે છે સંતુલન અચળાંક માટે આપેલો છે. એની એક આપણે ગણતરી કરી લઈ. બરાબર. ક્વેશ્ચન સમજવાનો સૂત્ર એક જ છે. બધી મેથડ પણ એક જ છે. પણ શેના ઉપરથી છે? સમીકરણ ઉપરથી છે. નનસ્ટ સમીકરણ. એ સમીકરણ જે છે આવડે એટલે તમને દરેક એક્ઝામ્પલ જે છે તમે ગણી શકો. ચલો રકમ આવી છે. ટીન આપેલું છે. એસએન નું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય. એસએન જે છે એનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય છે એક આપેલું છે E0. એસએન +2 માંથી એસએન બરાબર કેટલું છે? -0.14 આપ્યું છે. -0.14 વોલ્ટ. બીજું આપ્યું છે E0 એનઆઈ નિકલ. એનઆઈ +2 માંથી એનઆઈ આપેલું છે. એ કેટલું આપ્યું છે? તો એ આપ્યું છે -0.23 વોલ્ટ. કેટલું આપ્યું છે? -0.23 વોલ્ટ. પ્રશ્ન પૂછેલો છે આ બે અર્ધકોષને જોડતા સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરો. આવો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરો. ચાલો આવડી જશે. મેથડ સેમ જ છે. કઈ રીતના ગણવાનું છે? તો કે સૌથી પહેલા સંતુલન અચળાંક ગણવો હોય કે તો બે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્યમાંથી વધારે કયું છે? વધારે કયું છે? તો વધારે આ છે કેથોડ બનશે, આ એનોડ બનશે. આ એનોડ, આ કેથોડ. બરાબર. E0 સેલ તમે નક્કી કરી શકો. હાલો E0 સેલનું મૂળ સૂત્ર આપને ખબર છે. E0 સેલ શું લખાય? EC - EA. બે જગ્યાએ રિડક્શન મૂલ્ય. આ બે મૂલ્ય કેવા હોય? રિડક્શન. ચાલો કેથોડમાં કોણ આવશે? -0.14 -0.23 -0.14 વત્તા 0.23 સાદુરૂપ આપો 0.36 અને 39 એટલે 0.09 વોલ્ટ. E0 સેલ પહેલાં મળી ગયું બધાને. E0 સેલ કેટલું આવે? 0.09 વોલ્ટ આવે છે. બરાબર. E0 સેલની કિંમત કેટલી આવશે? જોવો જોઈએ આમાં કેટલી છે? 0.09 વોલ્ટ. પ્રક્રિયા લખતા પણ આવડી જવી જોઈએ. પ્રક્રિયા કેમ લખાશે? જેનું મૂલ્ય વધારે એનું રિડક્શન, આનું વધારે આનું રિડક્શન, આનું ઓક્સિડેશન. તો એનોડ ઉપરની પ્રક્રિયા. એનોડ ઉપર નિકલનું ઓક્સિડેશન એનઆઈમાંથી Na+2 બે ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે. કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા. કેથોડ ઉપર ટીનનું રિડક્શન Sn+2 બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શું બનાવે? Sn. બે ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ. ડાબી બાજુ શું વધ્યું? Na વત્તા Sn+2. જમણી બાજુ શું વધ્યું? Na+2 અને Sn. રેડી? ચાલો હવે સૂત્ર આપણે મૂકી દેવાનું. કિંમત જ મૂકવાની રહેશે. નેક્સ્ટ એના પછી સૂત્ર આપણી પાસે આવું છે. E સેલ બરાબર E0 સેલ -0.059 છેદમાં n. n એટલે આ પ્રક્રિયા માટે જોવો જોઈએ કેટલા છે? 2 લોગ આના છેદમાંની સાંદ્રતા. પણ કેસી લખી નાખો ને. હવે તો આપણે કે ગણવાને દાખલા ગણી છે એટલે કે લખી નાખો ડાયરેક્ટ કેસી.
સંતુલન સમય આ તો ખબર જ હોય કેટલા વોલ્ટ, 0 વોલ્ટ, બરાબર. સંતુલન સમયે 0 વોલ્ટ હોય. ચાલો હવે આમાં કિંમત મૂકશો. નેક્સ્ટ એના પછી આ થઈ ગયું 0 વોલ્ટ, આ તમને મળ્યો છે 0.09 વોલ્ટ, 0.0295 આ બેનો ભાગાકાર log KC. અને ઓલી બાજુ જવા દો 0.0295 log KC બરાબર 0.09 log KC બરાબર 0.09 છેદમાં 0.0295 બરાબર આ બેનો ભાગાકાર કેટલો આવે છે 3.0405 3.0405 આ બેનો ભાગાકાર. તો એન્ટીલોગ જોવું પડશે. લોગ કેસી બરાબર આવ્યું. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે? એન્ટીલોગ. આ તો શેના માટે છે? લોગ કેસી બરાબર 3.0405. તો કેસી બરાબર એન્ટીલોગ કોનો 3.0405 નો એન્ટીલોગ કેટલો થાય? તો સૌથી પહેલા 10⁻³ ઘાત. પોઈન્ટ પહેલા જેટલા આંકડા હોય, પોઈન્ટ પહેલા 3 છે એટલે 10ની ઘાત 10⁻³ ઘાત. રેડી? એન્ટીલોગ જોવા જાઓ તો કેટલું આવે છે? 1097. કોનો એન્ટીલોગ જોશો? 04 નું 05 નું 0 અને 5 માં 1097 આવે છે. જોવો જે 1097 એક આંકડા પછી પોઈન્ટ એટલે 1.097 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત થઈ? 3 ઘાત. બરાબર. તો આનો જવાબ આવે છે કેસી બરાબર 1.097 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત. આ સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય એક્ઝામ્પલ માટે આપણે ગણ્યું. બરાબર. તો આવી રીતના કોઈ પણ અલગ અલગ સંતુલન એક્ઝામ્પલ જે સંતુલન અચળાંક છે એની ગણતરી માટેના એક્ઝામ્પલ હોય. 3 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. MCQ વાળું પેપર હોય, JEE નીટમાં ડાયરેક્ટ તમને સાદુરૂપ થઈ જતું હોય, એમાં પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે ભાઈ અલગ અલગ અર્ધકોષ આપેલા હોય, અર્ધકોષમાંથી તમને પ્રશ્ન એવો પૂછેલો હોય કે ભાઈ રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઉપરથી તમે સંતુલન અચળાંકની ગણતરી કરો, કેનું મૂલ્ય ગણો. કેનું મૂલ્ય કઈ રીતના ગણાય? તો નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક. 2 પોઈન્ટ બહુ મહત્વના બને આપણા લેક્ચરના. કયા 2 પોઈન્ટ? તો કે પહેલો પોઈન્ટ સંતુલન સમય. લખી જ દઉં છું કે સંતુલન સમયે ઈ સેલ બરાબર 0 વોલ્ટ, ઈ સેલ 0 વોલ્ટ. બીજું નિપજ છેદમાં પ્રક્રિયક બરાબર કે મૂકી શકાય. આ 2 પોઈન્ટ બરાબર. સંતુલન સમય હંમેશા માટે કેટલા વોલ્ટ હોય છે? તો કે 0 વોલ્ટ ઈ સેલનું મૂલ્ય. અને નિપજના છેદમાં પ્રક્રિયક બરાબર શું મૂકી શકાય? કે. આ 2 ઉપરથી તમને સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય જે છે નક્કી કરી શકો. બરાબર. પણ ઈ 0 સેલ 0 વોલ્ટ નથી કહેતો. હું શું કહું છું? સંતુલન સમય હંમેશા ઈ સેલનું મૂલ્ય 0 વોલ્ટ હોય છે. કેટલા વોલ્ટ હોય છે? ઈ સેલ એટલે ટોટલ કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય. ટોટલ કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય એટલે ખબર પડી જાય પ્રક્રિયા થતી બંધ થઈ જાય કે જેમાં તમને ઉપર ગેલ્વેનિક કોષ હોય, ઝીંક અને કોપર, તમને જે વોલ્ટેજ દેખાડતા હતા 1.10 વોલ્ટ, એ 1.10 વોલ્ટમાંથી કેટલા વોલ્ટેજ થઈ જાય? 0 વોલ્ટ. શું કામ? તો કે ભાઈ એની અંદર સંતુલન સમય થઈ ગયો. સંતુલન સમય થઈ ગયો એટલે એનો મતલબ પ્રક્રિયામાં વોલ્ટ મીટરમાં જે ટોટલ વોલ્ટેજ આવે છે ટોટલ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય કેટલા વોલ્ટ જોવા મળે? 0 વોલ્ટ. કારણ શું? તો કે પુરોગામી દિશામાં જેટલા પ્રક્રિયકના અણુ નિપજમાં ફેરવાય એટલા જ નિપજના અણુ વળી પાછા પ્રક્રિયકમાં ફેરવાઈ જાય. એટલે એનો મતલબ કોષ કાર્ય કરતો સ્ટોપ થઈ જાય. કોષ કાર્ય કરતો સ્ટોપ થઈ જાય એટલે સંતુલન અવસ્થા કહેવાય. અને સંતુલન અવસ્થા હંમેશા માટે ટોટલ કોષ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કેટલા વોલ્ટ હોય છે? 0 વોલ્ટ હોય છે. બરાબર. આટલી વસ્તુ આવડી જાય. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આવા બધા એક્ઝામ્પલ જોઈ લીધા. હજી 1-2 મેથડના છે આ ચેપ્ટરમાં. પીએચ ગણી શકાય આ સૂત્ર ઉપરથી. પીએચ કઈ રીતના ગણી શકાય? KW પાણીનો આયનિક ગુણાકાર કેમ ગણી શકાય? બરાબર. આવા 2-3 મેથડના એક્ઝામ્પલ છે પણ એ આપણે લેશું. પણ એ પહેલાં હવે આપણે જે સેકન્ડ ભાગમાં પ્રવેશ કરશું વિદ્યુત વિભાજન. અત્યાર સુધી આપણે જે વાત કરી વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કે જેની અંદર આપણે અલગ અલગ જે છે EMF શ્રેણી જોઈ, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ જોયો, SHE જોયું, સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોડ કે જેની સાપેક્ષે દરેક મૂલ્ય નક્કી કરી છે, જેની સાપેક્ષે બીજા બધા અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય નક્કી કરી છે. નનસ્ટ ઇક્વેશન જોયું, એના ઉપરના અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોયા. હવે જે વાત કરશું વિદ્યુત વિભાજન કે જે તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ થોડી ઘણી માહિતી, 11માં પણ થોડી ઘણી માહિતી જે છે જોઈ લીધી છે.
વિદ્યુત વિભાજન શબ્દ તમને ખબર છે, એક જ પાત્ર હોય, આમાં બે પાત્ર હતા, બે અલગ અલગ અર્ધકોષ હતા. હવે એક જ પાત્રમાં બે ઇલેક્ટ્રોડ ડીપ કરેલા હોય, ડૂબાડેલા હોય, અને તમારે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા કરી જુદી જુદી નિપજો મેળવવાની વાત આવશે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી આપવાની, વિદ્યુત ઉર્જા આપવાની, તમારે શું મેળવવાનું? કેમિકલ મેળવવાના. કેમિકલ એટલે વિદ્યુત જે છે રાસાયણિક ઉર્જા મેળવવાની. રેડી? ચાલો આના એક્ઝામ્પલની થોડીક પ્રેક્ટિસ કરજો. ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા હશે, અલગ અલગ રેફરન્સ બુકમાં પણ તમને મળી જશે કે સંતુલન અચળાંક કેમ ગણી શકાય, કોષ પોટેન્શિયલ બિન પ્રામાણિક કોષ માટે કેવી રીતના ગણી શકાય. બરાબર? ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિદ્યુત વિભાજનની આપણે વાત કરશું. ઓકે, બાય બાય.